कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाछै परी बहीर। एक अवकट काटी राम की, तह चढ़ रह्यो कबीर। कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर। एक अब घट घाटी राम की, तह चढ़ रह्यो कबीर। सतगुरु कबीर जी महाराज जी ਦਾ पावन पवित्र बचन, जिस विच सतगुरु कबीर जी महाराज बड़े कमाल दी विचार पेश करते हैं कि कबीर जह मार्ग पंडित गए, कि जिस रस्ते ते पंडित ब्राह्मण लोग जा रहे ने, पाछे परी बहीर, कि इन्हां दे पिछे बड़ी भीड़ तुरी जा रही है, बड़ी भीड़ इन्हां दे नाल चल पई है। हुण इत्थे विचारन वाली गल है कि पंडित दा मार्ग की है, जिस मार्ग दी सतगुरु कबीर जी इस श्लोक विच गल करदे ने कि जह मार्ग पंडित गए। पंडित दा मार्ग की है, किस मार्ग ते भीड़ चल पई है पंडित दे मगर। पंडित दा मार्ग है कर्म कांड दा मार्ग, मूर्ति पूजा दा मार्ग, तरह तरह के वहमां भरमां विच इंसानां नूं पा के उन्हां दा आर्थिक शोषण करन दा ये रस्ता है पंडित दा। भोले भाले लोकां दे कोलों दरख्तां दीआं जंडां दीआं पूजा करवाउणियां, ये है पंडित दा मार्ग। ते कबीर साहब आखदे ने कि पाछे परी बहीर, भी ये जो पंडित का मार्ग है ये मगर बड़ी भीड़ चल पई है, बहुत ही भीड़ बड़ी इन्हां दे मगर चल पई है। महात्मा बुद्ध ने अपने एक सिख नूं, एक सेवक नूं आखिया सी, मेरी एक गल याद रखी कि चंगे लोकां दी कदे भीड़ नहीं हुंदी ते बहुती भीड़ विच कदे चंगे लोक नहीं हुंदे। ये एक सच्चाई है। असीं भीड़ नूं देख के प्रभावित हुंदे आ। साडा किसे संत नूं, किसे महापुरख नूं नापण दा जो पैमाना है, जो देखण दा पैमाना है, वो यही है कि उहदे कोल कितनी संगत है, उहदे डेरे विच किन्नी भीड़ है, किन्ने लोग आउंदे जांदे ने, किड्डी वड्डी उसदी दौलत है, किहड़ी उसने गड्डी रखी है, कितनी वड्डी किहड़ी उसने गड्डी रखी है, किन्नी वड्डी उसदी प्रॉपर्टी है, जायदाद है। यही साडा किसी संत नूं देखण दा पैमाना है, यही साडा नज़रिया है। तो इस तो ही असीं अंदाज़ा लगा लैंदे हाँ कि ये संत कितना बड़ा होवेगा, जिहदे कोल इन्नी महंगी गड्डी है, इन्ने नौकर चाकर ने, इन्नी बड़ी भीड़ मखलूक मगर चल रही है, तो ये संत पहुंचा होवेगा। पर महात्मा बुद्ध ने आख्या सी कि कदे भी ये भुलेखा ना खा लेना भीड़ नूं देख के कि शायद ये भीड़ बहुत सियाणे लोकां दी होवेगी, चंगे लोकां दी होवेगी। चंगे लोकां दी कदे भीड़ नहीं हुंदी ते बहुती भीड़ विच कदे चंगे लोक नहीं हुंदे। ते सतगुर कबीर जी आख रहे हैं कि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, भी जिस मार्ग ते पंडित लोग जा रहे हैं, इन्हां दे पिछे बड़ी भीड़ तुरी जा रही है, इन्हां दे मगर बहुत लोग लग गए ने ते अज भी लगे हुए ने। देखो पंडित ने अपना रोज़गार तोरन दे लई तरह तरह के कर्म कांड शुरू कर दिते। जिस तरह गंढ मूल, जिस तरह गंढ मूल देखते ने, पत्तरियां दिखाउणियां ने ब्याह तो पहला, कोई भी ब्याह, कोई मकान दुकान आरंभण तो पहला लोकी पैंचगां देखते ने, चंगा माड़ा दिन देखते ने, पूजा हवन कराउंदे ने। ये सारा कर्मकार पंडित दा है। ते अज भी करोड़ां दी गिनती विच लोग ये कर्म करते ने, इन्हां दे मगर चलते ने। क्यों? क्योंकि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर। सौखा मार्ग है इंसान नूं लगदा, क्योंकि हर एक इंसान दी ये दिली ख्वाहिश है कि मैनू कोई उद्यम उपराला, कोई मुशक्कत आप ना करनी पए, मैनू कीता कराया मेरी झोली विच आण के फल पै जाए। इसलिए
ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਹਿਫਲ ਹੈ ਸੇਬ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕਟ, ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਹਿਫਲ ਹੈ ਸੇਬ, ਨਹਿਫਲ ਸੇਬ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ, ਪਰਦਾਦੇ, ਨਕੜ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੈ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ, ਚੇਲੇ ਦੀਐ ਬਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਡੁੱਬੈ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ,
ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ? ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੋਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਹਿ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਖਮ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਇਸ ਘਾਟੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਾਟੀ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਹਿ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੋਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਬ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਹਿ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਉੱਠੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ।